Alright, good morning. Welcome to Adda 24/7 YouTube Telugu channel. Today we are going to discuss a very important chapter called The Hindu Editorial. Alright, so let's start the session without any further later. Yes, I watch your comment that Kusuma, actually due to some issues we have postponed the batch. That is the final line date. Further we don't postpone. This is the final update. Because of some issues we have postponed because my unavailability, I am not available. Due to that reasons we have postponed a bit that batch. That's only I'm telling, no. So but it will be started anyhow, that no need to worry about that one. So please excuse a bit so that 100% it starts. When is your MTS exam? Okay, we will discuss this regarding further. Now we focus, today's chapter is called practice for selection biggest day offer 22% off on all test series, books and ebooks, etc. So if you are interested, so please use the coupon code Y209, or you can visit the website ada247.com, or else ada247 application you can visit. 26th March. Okay. No payment ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, అదేమి ఉండదు నాకు అవన్నీ. 25th of March. So 10 days of course it will be enough. I will tell you how to practice and all. Don't worry about that one. Okay, now. So directly we enter the passage. After that we do the promotion session today. Because of less time, directly we go to the passage. Okay, now. Turning to trade winds. What's the main heading today's? You can see on board, all of you guys. Turning to trade winds. What's the main heading? Turning to trade winds. What does it mean? You look at the main heading is this, turning to trade winds. What does it mean? Excuse me, what does it mean? Now you understand, turning to trade winds. Finally, India is ready to do bilateral, multilateral trade relationships with other countries. India has set all the things. It is ready to be with partners with other countries. So that means turning and changing to trade winds. వర్తక వాణిజ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఈ గాలులు వీస్తున్నాయి భారతదేశంలో అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా. Alright, so if you take up the subject right now, it is not a called subject verb agreement. Generally we say this is called a phrase, noun phrase we say generally. So if you take up the subheading right now, India has an opportunity to reset its trade ties with others, one accord at a time. Okay, now tell me subject verb agreement. What is that? Alright, now you take up the subject is called, now we say India is called the subject and the verb is called has. India has an opportunity to reset its trade ties with others, one accord at a time. ఇలాంటి ఒక సమయంలో, ఇలాంటి
ఒక ఒప్పందము, ఇది శుభసూచకము, బోర్డ్స్ వెల్ విసేచనలి. సో నౌ వీ టేక్ అప్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండియా. ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇండియా, వర్బ్ వచ్చేసి హ్యాజ్. అంటే ఏం వర్బ్ ఇది? పొజెసివ్ వర్బ్, స్టేట్ ఆఫ్ పొజెషన్. ఓకే, సో ఇండియా హ్యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్ హ్యాజ్ అ ఛాన్స్. వాట్ పర్పస్? టు రీసెట్ ఇట్స్ ట్రేడ్ టైజ్. వర్తక వాణిజ్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలు, టైజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రీసెట్ చేయడానికి ఇవాళ ఒక అవకాశం దొరికింది, ఒక అవకాశం ఉంది. ఎవరి దగ్గర అంటే భారతదేశం దగ్గర. ఇండియా హ్యాస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రీసెట్ ఇట్స్ ట్రేడ్ టైజ్ విత్ అదర్స్. వేరే దేశాలతోటి వర్తక వాణిజ్య సంబంధాలను పెంచుకోవడానికి ఇంకొక అవకాశం దొరికింది. యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, అవకాశం దొరికింది. సో ఇలాంటిది వన్ అకార్డ్, ఇలాంటి ఒక ఒప్పందం ఇలాంటి ఒక సమయంలో రావడము నిజమైనటువంటి ఒక శుభసూచకము అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఓకే, సో లెట్స్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. A little over 20 years after it turned its back at the last minute on a major multilateral trade agreement. It had spent 20 years negotiating. India last week announced the signing of a comprehensive economic partnership agreement with the United Arab Emirates. It's called UAE. Let's keep the full stop. So it's done. Now you tell me in this sentence what is subject verb agreement. Now please underline, all of you, tell me. Yeah, what is subject now? Of course, whatever it may be, sectors, whatever you take, it has not been given properly. What does it mean, trade? But trade means vartakamu, vanijyamu. Generally, the meaning comes to you like that. Whatever the aspect is that you take medicine, you take up generally revenue, education, whatever it may be. Generally, we take it up like trade. That means vartakamu, ante. Transport one place to another. Vartakamu. Wonderful. You said the subject is called right now in this sentence, India is the subject. Correct. What is subject right now? India is called the subject. And what is the verb? The main, of course, we have another subject and verb also, but the main subject is called right now India, and the verb is called announced. Announced ante pracharam chesindi. India cheppindi. So what does it announce? India announced last week. In which week? Last week. So that is written in the past tense V2. Verb form 2 rasadu. Yes or no? Announce, announced, announced, announcing, announces. How many forms? 5 forms. So second form is written, that is written, we said generally called announced. India announced. Eppudu poina varam, last week. So what did it announce? The signing of, signing means sandakal chesukodam. Emi ekkada? The signing of a comprehensive economic partnership agreement. Comprehensive economic partnership agreement. With whom? With the United Arab Emirates, UAE. The United Arab Emirates. Shortcut we can call the UAE generally. So why it has announced like this? What is the reason? అంటే కొంచెం ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది, మీరు గమనించండి. A little over 2 years. దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల తర్వాత, ఆఫ్టర్ అంటే తర్వాత, ఇంచుమించుగా a little over, దాదాపుగా ఇంచుమించు a little over 2 years. It turned, it అంటే ఎవరు? ఇండియా. Turned అంటే ఏంటి చూడమా, అంటే టర్న్ బ్యాక్ అంటే తిరిగి మార్గంలోకి రావడము. టర్న్ బ్యాక్, ఆల్ ఆఫ్ యూ టర్న్ బ్యాక్, టర్న్ లెఫ్ట్, టర్న్ రైట్, టర్న్ అహెడ్,
turn back, something like this. So it turned its back at the last minute of a major means very important, multilateral bahupakshika trade agreement. అయినా సో మల్టీలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ చివరి నిమిషంలో తన యొక్క వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది భారతదేశము. సో ఇది ఎక్కడ జరిగింది? ఈ యొక్క మల్టీలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విషయంలో భారతదేశం ఇప్పటికే ఇగో ఇట్ హ్యాడ్ స్పెంట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, హ్యాడ్ స్పెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిటన్ ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ దీని గురించి జరిగింది సంభాషణ అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇట్ హ్యాడ్ స్పెంట్ ఇయర్స్ నెగోషియేటింగ్, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సంప్రదింపులు జరిగినాయి ఈ విషయంలో అని మీనింగ్ వస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇయర్స్ నెగోషియేటింగ్, ఇట్ హ్యాడ్ స్పెంట్, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఈ అంశంపై భారతదేశం నెగోషియేటింగ్ అంటే ఏమంటాం, చర్చోపచర్చలు, సంప్రదింపులు జరపడము, ఒక దేశం ఇంకో దేశంతో సంప్రదింపులు జరుపుకోవడము, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద పర్పస్. ఓకేనా? సో ఇండియా హ్యాడ్ స్పెంట్ ఇయర్స్ నెగోషియేటింగ్. సో చివరి నిమిషంలో తన యొక్క వైఖరి మార్చుకుని ఏం అనౌన్స్మెంట్ చేసింది ఫైనల్గా ఇండియా అంటే, ఇండియా లాస్ట్ వీక్ అనౌన్స్డ్ ద సైనింగ్ ఆఫ్ అ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, యుఏఈ తోటి వాళ్ళ సంతకం చేసుకోవడం జరిగింది భారతదేశము చివరి నిమిషంలో అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా? No, we cannot say that is not even the subject. We can take it as an object. You cannot take as a subject. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా దట్స్ ఆల్. సో ద ఫ్రీ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా మళ్ళీ అకార్డ్ మీన్స్ ఒప్పందం. అకార్డ్, CORD. వాట్ ఈస్ ద రూట్ వర్డ్? CORD. కార్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా? హర్ట్. కార్డియాలజిస్ట్, అకార్డ్, కాంకార్డ్, రికార్డ్, ఏనా. సో మెనీ ప్లేసెస్ వీ యూస్ ద వర్డ్ COD, కార్డ్ అని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం మేజర్గా. కార్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా? హర్ట్. అకర్డ్ అంటే హర్ట్ఫుల్లీ దే ఆల్ గ్యాదర్డ్ టుగెదర్ అంటే హృదయపూర్వకంగా సమ్మతించడం, ఒప్పుకోవడం, ఒప్పందం. సో ఫ్రీ ట్రేడ్ అయినా ఎలాంటి ఆంక్షలు లేనటువంటి వర్తకము, ప్యాక్ట్ అంటే ఒప్పందము, ఈజ్ అ టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. టాసిట్ అంటే విదౌట్ ఎనీ సేయింగ్ అంటే విదౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్, వెరీ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్, వీ కెన్ సీ ద వర్డ్ వెరీ సైలెంట్లీ, చాలా కామ్గా, ఓపిక్గా, నీట్గా, స్పష్టంగా అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే. టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఇది ఏదైతే మనము యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మధ్య మరియు ఇండియాకి మధ్యలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్రీ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, ఫ్రీ ట్రేడ్ అకార్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈజ్ అ టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఏంటమ్మది? టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది ఒక అంటే ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండా భారతదేశము అటు యుఏఈ రెండు దేశాలు కలిపి ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిని చాలా సమ్మతంగా, కామ్గా ఒప్పుకున్నారు. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే తెలుసుకున్నారు. టు గివ్ ద క్లారిటీ టు అనౌన్స్మెంట్, ప్రశాంతంగా, వెంకటమణి వండర్ఫుల్, ప్రశాంతంగా ఇద్దరి మధ్యలో అగ్రిమెంట్ జరిగింది అని చెప్పచ్చు డైరెక్ట్గా. సో మరి ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? దట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఉద్దేశం ఏంది? ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ గురించి రైటర్ ఈస్ టెలింగ్ సంథింగ్ ఫర్ అస్, అది మనం గమనించాలి అక్కడ. సో మీరు అదే విషయం గమనించండి. ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్, వాట్ ఈస్ దిస్? యా, ద ఫ్రీ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్ ఈజ్ అ టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ దట్. మరి ఈ టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటది? అంటే మనం చెప్పుకున్నాము ఎలాంటి మాటలు లేకుండా, ఎలాంటి ఒపోజిషన్ లేకుండా, అంటే వాద ప్రతివాదనలు లేకుండా, భిన్నాభిప్రాయాలు లేకుండా కామ్గా ఇద్దరు ఒప్పందం చేసుకున్నారు, ఇటు ఇండియా అటు యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్. సో ఈ టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? దట్టు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంది? ఈ టాసిట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ గురించి రైటర్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఏమిటా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే చెప్తున్నా చూడండి. ఇండియా, భారతదేశం నీడ్స్ కావాలి టు స్ట్రెంథెన్ ఇట్స్ ట్రేడ్ టైజ్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ బై లోవరింగ్ టారిఫ్ వాల్స్ అండ్ obtaining more favorable access for its exports in order to boost trade and economic output. See, that one is full stop done. One more sentence is completed. So in this sentence we have to understand, I told you already what does it mean tacit acknowledgement అంటే ఏంటి, మరి ఎందుకా ప్రశాంతత, ఎందుకా
ప్రసన్నత, కామ్గా ఉన్నారు అంటే ఏదో చిదురుమదురు గొడవలు చేయొచ్చు కదా, అంటే లేదు. ఎందుకు అంటే భారతదేశానికి వాళ్ళు ఏం కావాలి అంటే ఇండియా నీడ్స్ ఏం కావాలి? టు స్ట్రెంథెన్ మీన్స్ టు మేక్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్, స్ట్రెంథెన్. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? స్ట్రాంగ్ అంటే అడ్జెక్టివ్, స్ట్రెంత్ అంటే నౌను, స్ట్రెంథెన్ అంటే వర్బ్. మీరు ఏదైనా వర్బ్ అని ఫీల్ అవుతే ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి? ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ 5 ఫార్మ్స్. స్ట్రెంథెన్స్. హౌ మెనీ 5 ఫార్మ్స్ యూ హ్యావ్ మేడ్? ఫినిష్డ్. అర్థమైందా? ఇండియా నీడ్స్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇట్స్ ట్రేడ్ టైజ్. ఇవాళ భారతదేశం తన యొక్క వర్తక వాణిజ్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బల 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 బలంగా తయారు చేయడం కొరకు ఇవాళ ఇండియా ఒప్పుకుంది, టాసిట్గా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ చేసింది అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇండియా నీడ్స్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇట్స్ ట్రేడ్ టైజ్ విత్ హోమ్? విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్. ఆల్రెడీ భారతదేశంతో టైజ్లో ఒప్పందాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో ఇంకొంచెం బలంగా తయారవ్వడానికి ఇండియా ఈ విషయంలో ఒప్పుకుంది. మరి ఏ విధంగా అంటే ఎస్, బై లోవరింగ్ టారిఫ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా? ట్యాక్సెస్. ఈ యొక్క ట్యాక్సెస్ని ఈ యొక్క లోవరింగ్ టారిఫ్ వాల్స్ అంటే ఈ యొక్క ట్యాక్స్ వాల్స్ను అంటే స్లాబ్లు డిసైడ్ చేస్తారు కదా, ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి మధ్యలో ఎంత ట్యాక్సెస్ ఉండాలి, ఆ స్లాబ్లు ఉంటాయి కదా, వాటిని వాల్స్ అంటారంట. సో బై లోవరింగ్ ట్యాక్స్ వాల్స్, ఈ యొక్క ట్యాక్స్లను తగ్గించడం ద్వారా. మరియు చూడమ్మా, ఒక విషయం గమనించారా? అండ్ అనే పదం ఎక్కడైతే వస్తుందో ముందు తర్వాత ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో రావాలి ఆ యొక్క జెరండ్ కానీ, టు ఇన్ఫినిటీ కానీ, ప్లేన్ ఇన్ఫినిటీ కానీ అట్లా. సో ఇక్కడ లోవరింగ్ ఐఎన్జీ ఫామ్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఆప్టైనింగ్ ఐఎన్జీ ఫామ్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఆప్టైనింగ్ మోర్ ఫేవరబుల్ యాక్సెస్ అయినా, ఇంకో ఫేవరబుల్ అంటే అనుకూలమైనటువంటి, ఇంకెక్కువ అనుకూలమైనటువంటి యాక్సెస్ అందించడంలో ఈ యొక్క ఏదైతే టైస్ ఉపయోగపడతాయి ఆ విధంగా భారతదేశం కోరుకుంటుంది. ఇవాళ ఏ విధంగా అంటే బై లోవరింగ్ టారిఫ్ వాల్స్ అండ్ ఆప్టైనింగ్ మోర్ ఫేవరబుల్ యాక్సెస్ టు ఇట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇవాళ భారతదేశం ఏవైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటుందో వాటికి కొంచెం ఎక్కువ అనుకూలమైనటువంటి యాక్సెస్ ఇవ్వడంలో కూడా భారతదేశం అలాంటి ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇన్ ఆర్డర్ టు, మరి ఎందుకు అలా అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు బూస్ట్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్. ఓ పక్క బూస్ట్ అంటే టు మేక్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్, టు మేక్ సంథింగ్ స్ట్రెంథెన్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా టు బూస్ట్ ట్రేడ్, వర్తకాన్ని అభివృద్ధి చేయడము, మరియు ఎకనామిక్ అవుట్పుట్. ఇవాళ ఆర్థిక రంగం అనేది కుదేలైపోయింది, ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ లేదు ఎక్కడ చూసినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ కరోనా పాండమిక్. సో దాన్ని మరింత బలంగా చేయడం కొరకి టు బూస్ట్ ట్రేడ్ అండ్ టు బూస్ట్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్. సో ఇవాళ అవుట్పుట్, వాణిజ్యాన్ని అవుట్పుట్ అందించడంలో అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో ఎక్కువగా అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి కూడా ఈ యొక్క ఒప్పందం బలపడుతుంది అని ఇండియా ఆశిస్తుంది. అందుకే ఇండియా నీడ్స్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇట్స్ ట్రేడ్ ties with existing partners by lowering tariffs and obtaining more favorable access to exports in order to boost trade and economic output. So like this we have understood, finished. Okay, balaparustundi, wonderful word. So like this we have written, and the next point we take it up. With the COVID-19 pandemic having thrown into sharp relief the public health and economic vulnerabilities of an increasingly interconnected world, a reflexive urge to turn inward was evident in the last 2 years as nations imposed tight travel and entry restrictions in a bid to protect their populations. That one is done, sentence is completed. Now in this sentence please tell me what is subject right now. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ది సెంటెన్స్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ. టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అగ్రిమెంట్.
Alright guys, what is the answer? You said, all of you. We take it up subject right now. Wonderful. Who is this? Ravi, you're correct. A reflexive urge. Urge means the intention, the desire. Icha, korika. A reflexive urge is called the subject and the verb is called was, is the verb. Finished. Wonderful. Vengadamani. A reflexive urge was evident. Evident means సాక్షిభూతం అవుతుంది. A reflexive urge అంటే ప్రతిబింబించేటువంటి కోరిక. ఏమవుతుంది అది? వాజ్ ఎవిడెంట్, సాక్షిభూతం అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years, గడిచినటువంటి 2 ఏళ్లలో. మరి ఏం జరిగిందంట ఈ 2 ఏళ్లలో అంటే చెప్తున్నాడు. రిఫ్లెక్సివ్ ఆర్జ్, ఒక ప్రతిబింబించేటువంటి కోరిక ఇక్కడ సాక్షిభూతం అవుతుంది. టు టర్న్ ఇన్వర్డ్. టు టర్న్ ఇన్వర్డ్ అంటే తనలో తానుగా తిప్పుకోవడం. అంటే ఒక దేశంలో ఇప్పుడు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు స్కీమ్. ఎందుకంటే మన దేశంలో పండిన పంట మన ప్రజలకే ఉపయోగపడాలి. ఉపయోగపడుతూ ఎక్సెస్లో ఏదైనా సర్ప్లస్గా ఏదైనా ఉంటే పక్క దేశాలకు పంపించడము. సో ఇట్లా రిఫ్లెక్సివ్ ఆర్జ్ టు టర్న్ ఇన్వార్డ్, తమలో తాము మారిపోవడం, తమలో తాము చేర్చుకోవడము. వాజ్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years, గడిచినటువంటి 2 ఏళ్లలో ఈ యొక్క రిఫ్లెక్సివ్ ఆర్జ్ ఏదైతే ఉందో అది సాక్షిభూతం అవుతుంది. ఎందుకలా? గల కారణం ఏంటి? ఇవాళ ప్రపంచంలో దేశాలు తమకు తామే ఎందుకలా, తమ దేశానికి తామే ఎందుకలా మారిపోతున్నారు? గల కారణం ఏంటి అంటే ఎందుకంటే నేషన్స్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ వివిధ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వివిధ దేశాలు, నేషన్స్ అంటే వివిధ దేశాలు ఇంపోజ్డ్ అంటే విధించాయి టైట్ ట్రావెల్ అండ్ ఎంట్రీ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఈ ట్రావెల్కి సంబంధించినటువంటి ఆ దేశంలోకి ఎంట్రీ అవ్వాలన్నా కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున టైట్గా ఆంక్షలు విధించడం జరిగింది. ఇన్ ఏ బిడ్ అంటే ఈ యొక్క సమరంలో, ఇన్ ఏ బిడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ పాపులేషన్స్. ఇవాళ దేశాలు, ప్రపంచ దేశాలు వారి యొక్క జనాభా వాళ్ళను కాపాడుకోవడానికి చాలా టైట్గా ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ చేశారు. ఎంట్రీ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. జస్ట్ అ మినిట్. సో యూ అండర్స్టాండ్ గైజ్ వాట్ ఈస్ దిస్? అర్థమైందిగా అందరికీ? సో ఇక్కడ రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే రిఫ్లెక్సివ్ ఆర్జ్ టు టర్న్ ఇన్వర్డ్. ఎందుకంటే ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయిగా, ఎంట్రీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయిగా. ట్రావెల్కి సంబంధించినటువంటి ఆంక్షలు, ఎంట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఆంక్షలు ఉండడం వల్ల ప్రపంచంలో ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశానికి పోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆంక్షలు ఉన్నాయి. అందుకే ప్రపంచ దేశాలు ఇవాళ ఇన్వార్డ్, తమలోకి తాము మారిపోతున్నారు. తమ దేశంలో పండిన పంట తమ యూజ్ చేసుకోవడము, ఆ పక్క రాష్ట్రంలో పండినటువంటి పంట ఈ రాష్ట్రానికి సరఫరా చేయడం, అక్కడ దాన్ని ఇక్కడ. సో మొత్తానికైతే ఇన్వార్డ్గా మారిపోతున్నటువంటి సందర్భము. ఎందుకు అంటే వారి యొక్క జనాభాలను కాపాడుకుందామని చెప్పేసి. సో మరి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? జనాభాను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇవాళ అంటే విత్ COVID-19 పాండమిక్, ఇవాళ కరోనా మహమ్మారి వచ్చింది. హ్యావింగ్ థ్రోన్ ఇన్ టు షార్ప్ రిలీఫ్. చూడమ్మా, ఇదంతా కూడా ఒక ఫ్రేజ్ అని చెప్తాము. హ్యావింగ్ థ్రోన్ ఇన్ టు షార్ప్ రిలీఫ్ అంటే ఏమైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు, ఏమైనా ఇలాంటి పాండమిక్ లాంటి ఆపదలు వచ్చినప్పుడు సో ఇంతో అంతో ఉపశమనం కలిగించడం కొరకి ద పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఈకనామిక్ వల్నరబిలిటీస్, ఇవాళ ప్రజారోగ్యం మరియు ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించినటువంటి బలహీనతలు, పెద్ద ఎత్తున వల్నరబిలిటీస్ ఆఫ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ వరల్డ్. ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయిపోయింది కదా. సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇటు పెద్ద ఎత్తున ప్రజారోగ్యము, ఆర్థిక రంగాలు కుదేలైపోతున్నటువంటి సందర్భము. సో ఇట్టి పరిస్థితుల్లో రిఫ్లెక్సివ్ ఆర్జ్, ఇలాంటి ప్రతిబింబిస్తున్నటువంటి కోరిక ఏంటంటే ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలు తనలో తాను చేర్చుకుంటున్నాయి, తనలో తాను మారిపోతున్నాయి. టు టర్న్ ఇన్వార్డ్ వాజ్ ఎవిడెంట్, ఇది సాక్షిభూతమైంది. గత 2 సంవత్సరాల్లో మనం చూసాము. ఎందుకంటే నేషన్స్ పెద్ద చేసిన టైట్ ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ ఎంట్రీ రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించడం జరిగింది. ఎందుకు మరి ఇలా రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించడానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఈ ఆంక్షలు విధించడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఇవాళ వారి యొక్క జనాభాలను కాపాడుకోవడానికి అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా? సో లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. బి రెడీ గైస్. అండ్ ఐరానికల్లీ అంటే వ్యంగ్యంగా, వక్రంగా మాట్లాడడం, వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం, కొంచెం అవహేళనగా చేస్తూ మాట్లాడడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐరానికల్లీ అంటాం. ఈవెన్ యాజ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇండియా, భారతదేశం సాట్ అంటే కోరుకుంది టు ప్రమోట్ ఆత్మనిర్భరత ఆర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. చూసారా?
సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఈవెన్ యాజ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి ఒక సమయంలో భారతదేశం ఏం కోరుకుందంట? సాట్ అంటే సాట్ సీకింగ్ సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సీక్ ఇస్ కాల్డ్ సాట్. ఇవాళ భారతదేశం ఏం కోరుకుంది అంటే టు ప్రమోట్ ఆత్మనిర్భరత ఆర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అన్న ఆత్మనిర్భరత అన్న కూడా రెండు ఒకటేగా. సో ఇండియా సాట్ టు ప్రమోట్ ఆత్మనిర్భరత ఆర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. సో ద పాండమిక్ ఆల్సో డిప్రెస్డ్ డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్. ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున భారతదేశంలో కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి వచ్చేసి డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ అనేది కాస్త తగ్గిపోయింది, డిప్రెషన్లో పడిపోయింది, తగ్గిపోయింది డైరెక్ట్గా. డొమెస్టిక్ అంటే ఘరేలు స్తర్పర్ అంటాం దీన్ని, అంటే దేశీయంగా ఈ కన్జంప్షన్ అనేది పడిపోయింది. కన్జంప్షన్ డిమాండ్ అంటే కరోనా మహమ్మారి ముందు ఒక రకంగా ఉండే, కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఒక రకంగా పడిపోయింది. అంటే జనాలు ఎక్కువగా కన్సంప్షన్ చేసుకోవట్లేదు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని కూడా అని మనం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దట్ పాండమిక్ ఆల్సో డిప్రెస్డ్ డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ డిమాండ్, డ్రాగింగ్ డౌన్ అంటే కిందికి లాగడం, కింద పడేయడము, డ్రాగింగ్ డౌన్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్. మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇలా కన్జంప్షన్ డిమాండ్ పడిపోవడము, డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ పడిపోవడము వివిధ కారణాల దృష్ట్యా సో చివరికి ఈకనామిక్ అవుట్పుట్ ఏమైంది అంటే డ్రాగింగ్ డౌన్, కింద పడిపోయింది. ఈకనామిక్ అవుట్పుట్ ఆర్థిక పరంగా చూసుకుంటే ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెద్దగా ముందుకు పోలేదు, కింద పడిపోయింది, డ్రాగింగ్ డౌన్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్. ఇలా కన్సంప్షన్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ తగ్గిపోద్ది. ప్రజలు ముందుకు రారు, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని కొనడానికి ముందుకు రారు, సర్వీసెస్ కొనడానికి ముందు రాకపోతే డబ్బు చలమని అవ్వదు. సో చివరికి ఏమవుద్ది, ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ అనేది కాస్త పడిపోద్ది. అదే జరిగిందంటే ఇక్కడ డ్రాగింగ్ డౌన్, ఇలా కన్సంప్షన్ డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల చివరికి ఏం జరిగింది, డ్రాగింగ్ డౌన్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్. మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆర్థిక పరంగా చూసినట్లయితే అది కాస్త పడిపోయింది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. వినియోగం వండర్ఫుల్, స్వావలంబన వండర్ఫుల్. సో ఈ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇవాళ ఎగుమతులు తీసుకున్నట్లయితే ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇంకో చేతిలో ఎక్స్పోర్ట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ హ్యావ్ రీబౌండెడ్ స్ట్రాంగ్లీ. మరి ఎగుమతులు మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి రీబౌండెడ్ అంటే తిరిగి బౌండెడ్ అంటే బౌన్స్ అయ్యాయి. అంటే ఎగుమతులు మాత్రం ఇంతో అంతో చెప్పుకో విధంగా ఎగుమతులు చాలా బలంగా రీబౌండ్ అయ్యాయి, తిరిగి అంటే పునః ఉచాలన అంటే తిరిగి ముందుకొచ్చాయి, రీబౌండ్ అయ్యాయి. ఏంటవి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎగుమతులు. విత్ గ్రోత్ అవుట్ పేసింగ్ ఈవెన్ ద పాండమిక్ ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్స్. అంటే కరోనా మహమ్మారి వచ్చే ముందు అంటే 2020, 2019, 2018లో తీసుకుంటే ఎట్లా అయితే ఉండేనో ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్స్ ఎట్లయితే ఉండనో ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం ఆ టైంలో ఎలా అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేసామో ఇప్పుడు కూడా అలానే ఈ యొక్క గ్రోత్ అనేది ఎస్పెషల్గా ఎక్స్పోర్ట్స్లో గ్రోత్ అనేది కాస్త మనం చూస్తున్నాము అని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. విత్ గ్రోత్ అవుట్ పేసింగ్ అంటే మొత్తం ముందుకు వెళ్ళడం అన్నట్టుగా, అవుట్ పేసింగ్ ఈవెన్ ద ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఇవాళ ఎక్స్పోర్ట్స్ రంగంలో గ్రోత్ అనేది పెరిగిపోతుంది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ గైస్ ఎవ్రీబడి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ బ్యాక్డ్రాప్. సో ఇంకొక బ్యాక్డ్రాప్ అంటే వెనుకబడతనం. ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ బ్యాక్డ్రాప్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క వెనుకంజలో మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఏ వెనుకంజ అంటే దట్ ద గవర్నమెంట్స్ రిన్యూడ్ అంటే కొత్తగా చేసినటువంటి, పుష్ అంటే ఈ యొక్క తట్టి లేపడం, లైక్ push means move. The government renewed strategy. The government's renewed the way, like this, whatever you take. So the government's renewed push to negotiate its bilateral free trade agreements is a welcome change in tack and signals that India is keener to strengthen trade ties with individual partner countries on equitable terms rather than be tied into multilateral pacts that do not necessarily address its key concerns. See, that one is full stop done, finished. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఎట్లా చదువుతారంటే దాన్ని ఉట్టి అవుట్ పేసింగ్ అని చెప్పాలన్నమాట. గ్రోత్ అవుట్ పేసింగ్ ద ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్స్ అంటే దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ హ్యావ్ రీబౌండెడ్ స్ట్రాంగ్లీ. సరే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంతో అంతో కాస్త ముందుకెళ్ళాయి, కాకపోతే ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్స్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం తక్కువగానే ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ బ్యాక్డ్రాప్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వెనుకంజలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క స్థితిలో తీసుకున్నట్లయితే ద గవర్నమెంట్స్ రిన్యూవ్డ్ పుష్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? రైట్, ద గవర్నమెంట్స్ రిన్యూవ్డ్ పుష్ is called the subject. ఇందులో వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్ అనేది వర్బ్ అమ్మా.
ద గవర్నమెంట్స్ రిన్యూవ్డ్ పుష్ ఈజ్ అ వెల్కమ్ చేంజ్ ఇన్ టాక్. ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్ ఫ్రేజ్ అమ్మ. చేంజ్ ఇన్ టాక్ అంటే కంప్లీట్గా మార్పులకి లోన్ అవ్వడము. చేంజ్ ఇన్ టాక్ అంటే కంప్లీట్గా మార్పుకి లోన్ అయ్యేటువంటి అంశం అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇవాళ దేనికి కంప్లీట్గా మార్పు చేంజ్ అయింది అంటే ద గవర్నమెంట్స్ రిన్యూవ్డ్ పుష్ ఈజ్ అ వెల్కమ్ చేంజ్ ఇన్ టాక్ అంటే స్వాగతించబడాల్సినటువంటి మార్పు. ఏమిటా రిన్యూడ్ పుష్ అంటే టు నెగోషియేట్ అంటే సంప్రదింపు జరపడము. ఎవరితోటి? ఇట్స్ బైలాటరల్ ద్వైపాక్షిక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. మల్టీలాటరల్ కాదు, జస్ట్ బైలాటరల్ అంటే ఒక దేశం ఇంకొక దేశంతో ఇండివిజువల్గా దేశాలతోటి సంబంధాలు పెట్టుకోవడం. ఇట్లా బహుముఖ వ్యూహం కన్నా ద్వైపాక్షిక వ్యూహంగా ఇవాళ భారతదేశం ముందుకెళ్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే టు నెగోషియేట్ ఇట్స్ బైలాటరల్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఈజ్ అ వెల్కమ్ చేంజ్ ఇన్ టాక్ అండ్ సిగ్నల్స్. ఇక్కడ ఇంకేం అర్థమవుతుంది అంటే అండ్ సిగ్నల్స్ దాట్ ఇండియా ఈజ్ కీనర్. ఇవాళ భారతదేశం చాలా ఏమంటారు దాన్ని, చాలా కీన్ అంటే ఏం మీనింగ్ అమ్మా? కీనర్ కీనెస్ట్ అంటే భారతదేశం చాలా కీన్గా ఉంది అంటే అంత ఉత్సాహంగా, ఉత్సుకత. దాట్ ఇండియా ఈజ్ కీనర్. ఇవాళ భారతదేశం చాలా ఉత్సుకతగా ఉంది, ఉత్సాహంగా ఉంది. దేని కొరకి? టు స్ట్రెంథెన్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఇస్ దిస్? శంకర రైట్ అమ్మా, యు అండర్స్టాండ్? టు స్ట్రెంథెన్ ట్రేడ్ టైజ్. ఇవాళ వాణిజ్యానికి సంబంధించినటువంటి, వర్తకానికి సంబంధించినటువంటి సంబంధాలను పెట్టుకోవడానికి ఇవాళ భారతదేశం ఉత్సాహం చూపిస్తుంది అంటున్నాడు. ఎవరితోటి మరి అంటే విత్ ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్ అంటే బహుముఖంగా కాకుండా ఇండివిజువల్గా, ఏకపూర్వకంగా ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్ తోటి ఇవాళ పొత్తు కట్టడానికి భారతదేశం కీనర్గా ఉంది, ఉత్సుకత ప్రదర్శిస్తుంది. ఆన్ ఈక్విటబుల్ టర్మ్స్. ఈక్విటబుల్ అంటే అన్ని విధాలుగా సమన్యాయంగా, సమానంగా అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ ఆన్ ఈక్విటబుల్ టర్మ్స్ రాదర్ దాన్ అంటే ఎలా కాకుండా బీ టైడ్ ఇన్ టు మల్టీలాటరల్ ప్యాక్ట్స్ అంటే బహుముఖ వ్యూహాల్లో చిక్కిపోకుండా ఏనా ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్ తోటి ఈక్విటబుల్గా ఉండాలనుకోవడము ఒక మంచి అంశము. ఇండియా ఈజ్ కీనర్ ఈ విధంగా ఆలోచిస్తుంది. రాదర్ దాన్ బీ టైడ్ ఇన్ టు మల్టీలాటరల్ ప్యాక్ట్స్. సో ఈ మల్టీలాటరల్ ప్యాక్ట్స్ తర్వాత ఏమిచ్చాడు? దట్టిచ్చాడు. అంటే ఉద్దేశం ఏంది? వీటి గురించి చెప్తారు ఇక్కడ. బహుముఖ వ్యూహాలు అని మీనింగ్ వస్తుంది. బహుముఖ ఒప్పందాల్లో ఇరుక్కుపోవడం కన్నా ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్స్తోని వాళ్ళ ఒప్పందం పెట్టుకోవడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా భారతదేశం రెడీగా ఉంది అంటున్నాడు. సో ఈ మల్టీలాటరల్ ప్యాక్ట్స్ తర్వాత ఏమిచ్చాడు? దట్టిచ్చాడు. మల్టీలాటరల్ ప్యాక్ట్స్ దట్ డు నాట్ నెసెసరీలీ అడ్రస్ ఇట్స్ కీ కన్సర్న్స్. అర్థమైందా? సో ఈ మల్టీలాటరల్ ప్యాక్ట్స్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కీ కన్సర్న్స్, కీ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఆందోళనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పటికి కూడా సెట్ కాలేకపోతున్నాయంట. దాట్ డు నాట్ నెసెసరీ అడ్రస్ ఇట్స్ కీ కన్సర్న్స్ అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. ఎస్, లోతుగా. సో యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ వాట్ ఈస్ దిస్? లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, దట్ అంటే పైన చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ద అకార్డ్, ఈ ఒప్పందం అంటే ఏ ఒప్పందము? ఇవాళ భారతదేశానికి యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కు మధ్యలో జరిగినటువంటి ఈ ఒప్పందం ద అకార్డ్ వాజ్ ఫైనలైజ్డ్. ఇది అయిపోయింది ఇన్ లెస్ దాన్ 6 months టైం. కేవలం 6 నెలల్లోనే ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో, గత 6 నెలల కింద అనుకున్నారో, ఇది అప్పుడు అమల్లోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు అది ఈ ఒప్పందం, ఈ యొక్క బైలాటరల్ ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్, ఈ బైలాటరల్ ట్రేడ్ టైజ్ ఒప్పందంలోకి వచ్చేసినాయి ఆల్రెడీ. ద అకార్డ్ వాజ్ ఫైనలైజ్డ్ ఇన్ లెస్ దెన్ 6 months టైం. కేవలం 6 నెలల కాలంలోనే ఈ యొక్క ఒప్పందం అనేది అమల్లోకి వచ్చేసింది అంటున్నాడు. ద అకార్డ్ వాజ్ ఫైనలైజ్డ్ ఇన్ లెస్ దెన్ 6 months టైం ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్ అంటే 2021, మొన్న 2021లో సంప్రదింపులు మొదలు పెట్టారంట. అప్పటి నుండి కేవలం 6 నెలల సమయంలోనే ఈ యొక్క ఒప్పందాలు కాస్త ఫైనలైజ్ అయిపోయినాయి. ఇద్దరు కూడా సంతకాలు చేసుకున్నారు, 2 దేశాలు కూడా అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్, మొన్న సెప్టెంబర్లో మొదలు పెడితే ఇవాళ అయిపోయినాయి ఫిబ్రవరిలో అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. సో ఈ దట్ అన్నాడుగా, దీన్ని మనం మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం. దాట్ ఈజ్ ఏంటా దట్ అంటే ఈ మధ్యలో చెప్పినటువంటిది. కేవలం 6 నెలల క్రితమే సంప్రదింపులు మొదలుపెట్టారు, విదిన్ 6 monthsలో ఇది ఫైనలైజ్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాడుగా అది. సో దాట్ ఈజ్ అ టెస్టిమోనీ. ఇది ఒక సాక్షిభూతం. టెస్టిమోనీ అంటే ఒక రుజువు, సాక్ష్యం, అంతేగా. సో దాట్ ఈజ్ ఎ టెస్టిమోనీ. పైన చెప్పినటువంటిది సాక్ష్యం, ప్రధాన సాక్ష్యం. దాట్ ఈజ్ ఎ టెస్టిమోనీ టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బైలాటరల్ టైస్. ఇది
అంటే ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు ఉన్నటువంటి బలం ఏంటంటే ఇదే. అనుకున్నటువంటి 6 నెలల్లో అమల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ మల్టీలాటరల్ టైస్తో పెట్టుకుంటే ఒకటే తలకాయ నొప్పి. అది 2-3 సంవత్సరాలు కాదు, 5-6 సంవత్సరాలైనా ఓ కొలిక్కి రాదు, ఆ సంబంధాలు దిగవు, అవి ఒప్పుకోవు, ఒక్కో దేశం ఇంకో దేశం ఎప్పటికి కూడా రారు అన్న ఒక విధం ఇండైరెక్ట్గా వ్యక్తపరుస్తున్నాడు ఇక్కడ. అర్థమైందా? సో దాట్ ఈస్ ఎ టెస్టిమోనీ. ఇది ఒక సాక్ష్యం. దేనికి? టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ బైలాటరల్ టైస్. బైలాటరల్ టైస్కు ఉన్నటువంటి బలమే ఇది, వాటి యొక్క బలమే ఇది. ఏమిటా బలం అంటే అనుకున్నటువంటి 6 నెలల్లో 2 నెలల్లో ఫైనలైజ్ అవ్వడము, దాన్ని రాద్ధాంతం చేయకపోవడము ఇట్లా. అండ్ ద రికాగ్నిషన్, గుర్తింపు దట్ and the recognition that there is more to gain from a deepening of the relationship. సో ఇలాంటి ఒక బైలాటరల్ రిలేషన్షిప్ వల్ల మనం ఏం పొందుకుంటామంట? దాట్ దేర్ ఈజ్ మోర్ టు గెయిన్, ఎక్కువ పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందంట ఫ్రమ్ అ డీపెనింగ్ ఆఫ్ ది రిలేషన్షిప్. అంటే ఈ రిలేషన్షిప్, ఈ యొక్క సంబంధాల నుంచి చాలా లోతుగా ఎక్కువగా మనం పొందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందంట. అంటే చాలా ఎక్కువగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుందని డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు. అంతే, అక్కడ ఏం లేదు. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. సాక్ష్యం, వండర్ఫుల్. ద యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇండియాస్ 3rd లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అంట. అంటే 3వ అతిపెద్ద, ప్రపంచంలోకెల్లా భారతదేశానికి 3వ అతిపెద్ద ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు అంటే అది యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అంట. మరి ఎందుకు అంత థర్డ్గా పేర్కొంటున్నాడు? మరి ఏమైనా నంబర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. విత్ బైలాటరల్ ట్రేడ్, ద్వైపాక్షిక వర్తకంలో 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరం తీసుకున్నట్లయితే వాల్యూడ్ ఎట్ $59 బిలియన్. అంటే ఇండియా యుఏఈ మధ్యలో 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2 దేశాల మధ్యలో $59 బిలియన్ బిజినెస్ జరిగిందంట. ట్రేడ్, అంత పెద్ద ఎత్తున వర్తక వాణిజ్యం జరిగింది ఈ 2 దేశాల మధ్యలో. అంటే ఇది 3వ అతిపెద్ద దేశం అంట. ఇంకోటి చెప్తున్నాడు, వైల్ అదే సమయంలో ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్, భారతదేశం యొక్క ఎగుమతులు అమౌంటెడ్ అంటే దాదాపుగా ఈక్వల్ టు, అమౌంట్ అంటే అంతవరకు, ఈక్వల్ టు, అమౌంటెడ్ టు. India's exports amounted to about $29 billion in the pre-pandemic fiscal year ended March 2020. The UAE, United Arab Emirates, supplied India with $10.9 billion worth of crude oil in that period and counts New Delhi as its 2nd largest trading partner. See, that one is full stop done. One more sentence is completed. So we have told just now, sir, while is called a conjunction. Eppudu kuda while anedi conjunction తీసుకుంటాం. Now the subject is called right now India's exports and the verb is called amounted to. India's exports amounted to. అంటే భారతదేశము యుఏఈకి ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఎగుమతులు చేసింది అంటే దాదాపుగా అబౌట్ అంటే దాదాపుగా $29 బిలియన్ మేర, అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎగుమతులు జరిపింది యుఏఈ తోటి ఇన్ ద ప్రీ పాండమిక్ ఫిస్కల్ ఇయర్. అంటే కరోనా మహమ్మారి రాకముందు ఉన్నటువంటి విత్తీయ సంవత్సరం. ఫిస్కల్ అంటే ఆర్థిక సంవత్సరం లేదా విత్తీయ సంవత్సరం. ఎండెడ్ మార్చ్ 2020, అంతే కదా, మార్చిలో ఎండ్ అవుద్ది కదా ఫిజికల్ ఇయర్ అనేది. సో అప్పుడు ఆ 2020 మార్చిలో $29 బిలియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసిందంట ఇండియా యుఏఈకి, అరబ్ ఎమిరేట్స్కి అంటున్నాడు. సో మరి ఆ టైంలో, అదే 2020 మార్చి టైంలో మరి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఏం చేసింది అంటే ద యుఏఈ సప్లైడ్ ఇండియా. వాళ్ళు కూడా భారతదేశానికి సప్లై చేశారంట, అంటే ఎగుమతి చేశారంట. ఏం చేశారు అంటే విత్ దాదాపు $10 బిలియన్ వర్త్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్. అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున, అంటే దాదాపు $10.9 బిలియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ని ఇవాళ యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ భారతదేశానికి ఎగుమతి చేసింది అంటున్నాడు. క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ దాట్ పీరియడ్, అదే సమయంలో, ఇన్ దాట్ పీరియడ్ అంటే మార్చ్ 2020 సమయంలో. అండ్ కౌంట్స్, మరి ఇంకా యుఏఈ ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది భారతదేశాన్ని అంటే చెప్తున్నాడు. అండ్ యుఏఈ కౌంట్స్ న్యూఢిల్లీ, భారతదేశాన్ని ఈ విధంగా లెక్కలోకి తీసుకుంటుంది. కౌంట్ అంటే లెక్కలోకి తీసుకోవడము. యాజ్ ఇట్స్ 2nd లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. చూసారా, భారతదేశానికి యుఏఈ అనేది 3rd లార్జెస్ట్ పార్ట్నర్ అయితే యుఏఈకి ఇండియా అనేది 2nd లార్జెస్ట్ పార్ట్నర్. అంటే ప్రపంచంలో ఇంకొక దేశం ఉంది, నాకు తెలిసి అమెరికా అనుకుంటా, ఆ తర్వాత ఇండియా అంట. ఇంత పెద్ద ఎత్తున క్రూడ్ ఆయిల్ మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నామంట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే. ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద 2 పార్ట్నర్స్, ఈ ఇద్దరు పార్ట్నర్స్, ఇద్దరు మిత్రులు, ద 2 పార్ట్నర్స్ ఇండియా యుఏఈ నా ఇప్పుడు ఎయిమ్ టు లీవరేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, to improve or to increase. The 2 partners now aim to leverage the free trade deal
టు లిఫ్ట్ bilateral merchandise trade to $100 billion over the next 5 years. రానున్నటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో ఈ రెండింటి దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫ్రీ ట్రేడ్ డీల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని $100 బిలియన్ పెంచాలన్న ఒక ఆశతోటి ముందుకెళ్తున్నాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అర్థమవుతుంది కదా. సో వైల్ ఇదే సందర్భంలో ద ఫైన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ది టారిఫ్ కన్సెషన్స్ on both sides is yet to spelled out. India has made it clear that a range of exports including textiles and jewelry are set to benefit from a zero duty regime once the accord is formally operationalized by May. అంటే రానున్నటువంటి మే చివరి లోపు ఒకవేళ ఇది కనుక ఆపరేషనలైజ్డ్ అంటే వాడుకలోకి వచ్చినట్లయితే ఇక ఇది జరిగిపోద్ది అంటున్నాడు. మరి ఏం జరిగిపోతుందో చూద్దాం ఇక్కడ. సో సీ దాట్ వన్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ జస్ట్ నౌ. వైల్ ఈస్ కాల్డ్ అ కంజంక్షన్ జాయినింగ్ ద 2 sentences. Now in this aspect we take it up. The first sentence is called the fine print. Fine print is called the subject. అంటే ఫైన్ ప్రింట్ అంటే ఒక సరిగా ఉన్నటువంటి ఒక విధానము. ద ఫైన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ కన్సెషన్ అంటే కుదింపు, ఏంటంటే తక్కువ చేయడము. ట్యాక్స్ ద ఫైన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ రెండు దిక్కుల ఈజ్ యెట్ టు బి స్పెల్ట్ అవుట్ అంటే బయటికి ఇంకా చెప్పలే. ఈజ్ యెట్ టు బి అంటే ఇంకా చెప్పలేదు, ఇంకా రావాల్సి ఉంది. స్పెల్ట్ అవుట్ అంటే బయటికి చెప్పలే. అటు యుఏఈ క్లియర్గా చెప్పలేదు. ఏం చెప్పలేదు అంటే ఇక్కడ చూసుకోవాలి. టారిఫ్ కన్సెషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్స్కి సంబంధించినటువంటి కన్సెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంకా బయటికి చెప్పలేదు అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు మరి అదే సమయంలో మరి ఇండియా ఏం చేసింది? ఇండియా స్పష్టం చేసింది. ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్. దాన్ని ఈ టారిఫ్ కన్సెషన్స్, ఈ ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ విషయంలో ఇండియా తన యొక్క వైఖరిని ప్రదర్శించేసింది. ఇండియా తనకంటూ ఒక క్లియర్ విధానాన్ని ఇచ్చేసింది అంటున్నాడు. ఏంటది? ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్. ఏంటది? దట్ అ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, కొన్ని రకాల ఎగుమతులు. రేంజ్ అంటే కొన్ని రకాల ఎగుమతులు. అందులో మొదట తీసుకున్నట్లయితే ఇంక్లూడింగ్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ, టెక్స్టైల్స్ జ్యువెలరీతో పాటుగా ఆర్ సెట్ టు బెనిఫిట్, ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్ పొందే అవకాశం ఉందంట. ఆర్ సెట్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ అ జీరో డ్యూటీ రెజిమ్. జీరో డ్యూటీ అంటే ఎలాంటి ట్యాక్సులు ఉండవు. రెజిమ్ అంటే ఈ యొక్క విధానం, ఈ యొక్క సిస్టమ్, ఈ యొక్క పాలన, ఈ యొక్క అంశం. అర్థమైందా? సో భారతదేశం తన యొక్క వైఖరిని చెప్పేసింది క్లియర్గా. ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దాట్ అ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ సెట్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ అ జీరో డ్యూటీ రెజిమ్. అంటే కొన్ని రకాల ఎగుమతుల పట్ల ఇంక్లూడింగ్ టెక్స్టైల్స్ జ్యువెలరీతో పాటుగా వాటికి ఎలాంటి ట్యాక్స్ ఉండదు. వాళ్ళు ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఆ ఎగుమతులు జీరో డ్యూటీ రెజిమ్ నుంచి మంచి బెనిఫిట్స్ పొందుతాయి, లాభాలు పొందుకుంటాయి. ఆర్ సెట్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ అ జీరో డ్యూటీ రెజిమ్ వన్స్ ద అకార్డ్, ఎప్పుడైతే ఒకసారిగా అకార్డ్ అనేది ఫార్మల్గా ఆపరేషనలైజ్లోకి వచ్చినట్లయితే బై మే ఎండ్, మే చివరి అంకంలో, మే చివరి రోజు లోపు ఈ యొక్క ఫార్మల్లీ ఆపరేషనలైజ్డ్ అయిపోతే ఈ యొక్క ఒప్పందం ఇటు ఇండియా అటు యుఏఈ మధ్యలో ఈ యొక్క ఫార్మల్ ఒప్పందం అనేది ఒక కొలిక్కి వచ్చినట్లయితే వివిధ ఎగుమతుల పైన ఎలాంటి సుంకాలు ఉండవు. వాళ్ళంతా కూడా జీరో డ్యూటీ రెజిమ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని డైరెక్ట్గా చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఐ హోప్ యు గైస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, రైట్? నెక్స్ట్ టూ వే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లోస్ అంటే రెండు విధాలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లోస్ మరియు రెమిటాన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా? డబ్బులు పంపించడం, ఇంకో చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి డబ్బులు పంపించడం, అంతే కదా. రిమిటాన్స్. ఇక్కడ రూట్ వచ్చేసి మిట్ మీన్స్ టు గో, అయినా రిమిట్, అడ్మిట్, ట్రాన్స్మిట్, పర్మిట్. సో మెనీ ప్లేసెస్ వి యూజ్ దట్ మిట్ విచ్ మీన్స్ టు గో అని మీనింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు. టూ వే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లోస్ అంటే ద్వైపాక్షిక అని చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్గా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లోస్ అండ్ రెమిటాన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిసీవ్ అ ఫిల్లిప్ అంటే ఉద్దీపన, ఇంతో అంతో లాభం, ఫిలప్ అవ్వడం అంటంగా, నిండడం అట్లా. సో టూ వే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లోస్, రెండు దేశాల మధ్యలో ఒకరినొకరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవడము. వీళ్ళు ఇండియా వాళ్ళు వెళ్ళి యుఏఈలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, యుఏఈ వాళ్ళు వచ్చి ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, ఇట్లా టూ వే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లోస్ అండ్ రెమిటాన్సెస్ వర్బ్ ఏంటమ్మా? ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టెడ్. వర్బ్ ఏంటి? ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిసీవ్ అ ఫిలిప్. సో ఇలా చేయడం వల్ల మనము ఇంతో అంతో ఉద్దీపన పొందగలము, ఇంతో అంతో లాభం పొందగలము అంటున్నాడు. మరి ఏమిటా రిమిటాన్సెస్? తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? హైఫన్స్ ఇచ్చాడు. మీరు గమనించండి ఇక్కడ. సో ఏంటి అంటే అ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎర్నింగ్స్ ఫర్ ఇండియా
గివెన్ దాంతో పాటుగా ద లార్జ్ ఇండియన్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ద యుఏఈ. అంతే కదా, ఇవాళ అతి ఎక్కువ మంది భారతదేశం నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఎక్కువ మంది వర్క్ ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉందంట, ఇండియా నుంచే ఉందంట, యుఏఈలో. తెలుసుగా మనకు కూడా, దుబాయ్ పోతా ఉంటారు అందరూ. సో అట్లా, సో గివెన్ దాంతో పాటుగా ద లార్జ్ ఇండియన్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ద యుఏఈ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు? ఆబ్వియస్లీ డబ్బులు పంపిస్తారు ఇండియాకి. సో డబ్బులు పంపించేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ యొక్క ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క డబ్బు పంపించేటప్పుడు ఇంతో అంత గవర్నమెంట్కి పోతుంది కదా. సో దానివల్ల పెద్ద ఎత్తున లాభం వస్తుందట గవర్నమెంట్కి. వల్ల మేజర్ సోర్స్, ముఖ్యమైనటువంటి వనరు ఏంటది? ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎర్నింగ్స్ ఫర్ ఇండియా. సో ఇవాళ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎర్నింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఇవాళ భారతదేశానికి అతి ఎక్కువగా లాభం చేకూరుతుంది. మేజర్, ముఖ్యమైనటువంటి వనరుగా మారిపోయింది. గివెన్ దాంతోపాటుగా ద లార్జ్ ఇండియన్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ద యూఏఈ. అతి ఎక్కువగా ఇవాళ భారతదేశంలో అంటే యూఏఈలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఎవరు అంటే భారతదేశస్తులు అంటుండే విధంగా. ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిసీవ్ అ ఫిలిప్. నెక్స్ట్, విత్ మల్టిపుల్ అదర్ ఎఫ్టీఏస్ ఇన్ ద పైప్లైన్. పైప్లైన్ అంటే వరుసగా 1 by 1 నీట్గా 1 by 1 అని మీనింగ్ వస్తుంది. విత్ మల్టిపుల్ అదర్ FTAs, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ ద పైప్లైన్. ఇండియా అటు యుఏఈ మధ్యలో ఇంకా ఎక్కువగా FTAs కూడా పైప్లైన్లో ఉన్నాయట, 1 by 1 అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. సో ఇట్టి పరిస్థితుల్లో భారతదేశం హ్యాస్ అ ఫ్రెష్ ఆపర్చునిటీ, ఒక కొత్త అవకాశం ఉందట భారతదేశానికి టు రీసెట్ ఇట్స్ ట్రేడ్ టైస్. తన యొక్క వర్తక వాణిజ్యాలకు సంబంధించినటువంటి టైస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రీసెట్ చేసుకోవడము విత్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ, ప్రపంచ కమ్యూనిటీకి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. ఈ విధంగా ఇండియా హ్యాస్ అ ఫ్రెష్ ఆపర్చునిటీ టు రీసెట్ ఇట్స్ ట్రేడ్ టైస్. తన యొక్క వర్తక వాణిజ్యాలను తిరిగి సెట్ చేసుకుని ప్రపంచ కమ్యూనిటీతోటి ఇవాళ పొత్తు కట్టేటువంటి అవకాశం భారతదేశానికి ఉంది. సో ఇలాంటిది అంతా కూడా జరిగినట్లయితే 1 accord at a time, ఇలాంటిది ఒక ఒప్పందం జరగడము, ఇలాంటి సమయంలో ఒక శుభసూచకము అని డైరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. Remittances and transactions, that's all wonderful. So like this we have done today's passage. So anything else you want to ask the questions, you can join. So ikkada 22% offer is being given to you on all test series, books and ebooks. So you need to visit the website ada247.com లేదా ada247 application you can visit and use the coupon code Y209 to join the respective batches. ikkada manaku తీసుకున్నట్లయితే mega packs 1 year validity about like 3000 and 2 years validity about like 4000. So if you are interested, so please use the coupon code Y209 and join these batches immediately. సో అదేవిధంగా పుష్ప ద ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 14th March కొంచెం డేట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో ఈ బ్యాచ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇందులో మీకు ఎంటైర్ వొకాబులరీ, గ్రామర్ అండ్ రీడింగ్ స్కిల్స్ విల్ బీ గివెన్ టు యూ. అదేవిధంగా టార్గెట్ TSCAB DCCB 2022 బ్యాచ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది 7th March నుంచి. ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ మనకు అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా, APPSC Group 4 కావచ్చు, డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ ఏ బ్యాచ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూస్ చేయడం వల్ల మీరు ఆయా బ్యాచెస్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. అలానే మనకి ADA24 అప్లికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందరూ లైక్ చేస్తూ, కామెంట్ చేస్తూ, షేర్ చేస్తూ, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఛానల్కి సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా తీసుకోవడం వల్ల యూ విల్ బీ గివెన్ టైమ్ టు టైమ్ అప్డేట్స్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, from morning to evening. Alright, so if you want to join the paid batches, so please use the coupon code Y209 and join the paid batches. Okay, now thanks a lot, have a good day, bye.